하나님 말씀 같이 보겠습니다. 고린도전서 15장 31절에서 34절입니다. 우리 말씀을 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 형제자매 여러분, 나는 감히 단언합니다. 나는 날마다 죽습니다. 이것은 우리 주 예수 그리스도께서 여러분에게 하신 그 일로 내가 여러분을 자랑스럽게 여기는 것만큼이나 확실한 것입니다. 내가 에베소에서 맹수와 싸웠다고 하더라도 인간적인 동기에서 한 것이라면 그것이 나에게 무슨 유익이 되겠습니까? 만일 죽은 사람이 살아나지 못한다면 내일이면 죽을 터이니 먹고 마시자 할 것입니다. 속지 마십시오. 나쁜 동무가 좋은 습성을 망칩니다. 똑바로 정신을 차리고 죄를 짓지 마십시오. 여러분을 부끄럽게 하려고 내가 이 말을 합니다만 여러분 가운데서 더러는 하나님을 아는 지식이 없습니다. Today's passage comes from 1 Corinthians chapter 15, verses 31 through 34. I will read to you. I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord. I die every day. What do I gain if, humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Wake up from your drunken stupor, as is right. Do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. Christianity is very different from other religions. One of the uniqueness of Christianity is, in order to live, you have to die first. It's very ironical, but you have to die first in order to live. Jesus was resurrected after the death on the cross. So he died on the cross and he was resurrected. So most religions in the world is to live, to live better life, to do the good things. You're going to be blessed. But in Christianity, you have to die first in order to live a good life. By yourself, you cannot live a good life. You have to die yourself. And today's passage in verse 31, Apostle Paul said, I die every day. I die every day. That's what Paul said to himself and to the church of Corinthians. If you think about I die every day, we can think about three things. One is die to yourself, and die to others, and die to God. Matthew 16, verses 24 through 26. And Jesus said to his disciples, you have to deny yourself and carry your own cross and follow me, So in order to follow Christ, you have to deny yourself and carry your own cross. What does it mean? Deny yourself means deny your rights. I have a right to do this, I have a right to own this, I have this for myself, my family, or my wealth. The Christian is saying that you have to die for those things. You have to deny those things in order to follow Christ. And also, Bible said, you have to carry your own cross. You have to carry your own shame, your own shortcomings. Jesus never said to us, you have to get rid of all those, bad stuff, then you follow me. And Jesus said to us, you carry your own cross, the shameful things, your baggages, because I'm going to take care of it. So you have to deny yourself and carry on your stuff in order to follow Christ. That means to die to yourself. Number two is to die
to others. I think one of the most difficult things in our life is the relationship. Relationship with your parents, your siblings, with your wife, your husband, with one another. That's why we struggle every day to have a good relationship. But in order to have a good relationship, someone has to die. Someone has to give up in order to have a good relationship. So when you have a relationship with someone else, you have to die to them. You have to give in order to have a good relationship. One of the scholars, scribes, asked Jesus, "What is the most important thing in the Bible?" And Jesus said, "Love your God and love your neighbor as yourself." And those two things are the most important thing in the Bible. And the scribe asked Jesus, "Who is my neighbor? Who is my neighbor?" So when Jesus heard that question, and he gave the example, the story of a Good Samaritan. The Good Samaritan story is the person was traveling from Jerusalem to Jericho, and he encountered the robbers, and he was beaten, almost dead. And the priest was passing by. He just went his own way. And another Levite also saw the man, almost die, and he just passed by. And there was a Samaritan who saw the person. He came to the person and put some oil and to treat the person, and took the person to the inn and asked the innkeeper, "Why don't you keep this person? I'm going to pay more when I come back." And after that, and Jesus asked to the scribe, in your opinion, who was the neighbor to this man? The first question was, who is my neighbor? But Jesus' question was, who is neighbor to that man? Was priest, was Levite, was a Samaritan? And the scribe said, the one who helped that person. So when you say you die to your neighbor, means you become a neighbor to the person. In order to do that, you have to die yourself to the neighbor, sacrifice, give a time and money and energy to the person. And when Apostle Paul said also, I die every day, means also die to God. And Galatians chapter 2:20 said, I was crucified with Christ. I no longer live, the Christ lives in me. What does he mean? You are no longer, live yourself, but all your life is for Christ. So I thought in three things. One is to worship life. When you worship in your life, not only on Sunday, every day of life, you are lifting up God's name. You are dying to God. You are dying yourself to God. And also, you are following His will. Not my own will, but, doing God's will. And number three is living in God's grace. Not my own means, not my own might, but living in God's grace. What God gives you every day. There will be dying to God. 우리 한국교회에 큰 영향을 끼치신 귀하신 목사님들이 여러 분 계십니다. 순복음교회 조윤기 목사님은 우리 한국교회뿐만 아니라 진짜 세계적으로 큰 영향을 끼쳤습니다. 제가 플로에서 교회 성장 또 리더십 이런 과목을 공부할 적에 이렇게 책들을 보면 그 뒤에 항상
조용기 목사님 레퍼런스가 있어요. 그만큼 그분이 많은 영향을 끼쳤습니다. 근데 그분은 뭐를 상당히 중요하게 하냐면 믿으면 된다. 믿으면 된다 이거예요. 그래서 기도하라, 부르짖으라, 하나님이 꼭 들어주신다. 또 병 고침을 해서 기도하라, 고쳐주신다. 믿어라. 그거를 부르짖었어요. 그래서 그분의 영향을 많이 끼쳐서 많이 받아서 많은 목사님들이, 많은 성도님들이 진짜 간절히 부르짖었고 열심히 진짜 주님을 섬기면서 믿고 나아갔습니다. 그래서 많은 놀라운 하나님의 역사가 하나님의 한국 교회와 또 성도들에게 일어난 것을 알 수 있습니다. 또 기독교 장로교회 한신교회를 개척하시고 섬기신 이중표 목사님이 계십니다. 아주 한국에 큰 영향을 끼치셨는데 이분은 무엇을 주장했냐면 별세 신앙. 참 이거 별세 그러면 이게 죽는다는 거 아닙니까? 세상을 떠난다는 건데 그런 신앙생활을 해야 된다라고 그분은 주장을 먼저 죽어야 된다 쉽게 얘기해서 그래서 그 별세 신학 혹은 신앙은 뭐냐면 우리가 예수의 십자가에 함께 예수와 죽고 예수님과 함께 부활함으로 말미암아 이 세상을 새롭게 살아간다라는 그런 의미를 말씀하고 있다는 것입니다. 그래서 이 별세 신앙은 뭐냐면 먼저 예수님과 함께 죽어야 되는 거예요. 그리고 예수님과 함께 부활하고 그리고 새로운 삶을 살아가는, 그러니까 죽음이 전제되는 것입니다. 여러분 기독교 신앙을 가만히 살펴보면요, 기독교 신앙은 먼저 예수와 함께 죽는 것을 말하고 있습니다. 먼저 죽어야 사는 거예요. 여러분 세계 종교들을 보면요, 먼저 살아야 됩니다. 그래서 유대교 같은 경우는 뭡니까? 모세율법을 잘 지켜 살아가면 말미암아 하나님의 복을 받는다. 그렇게 그들은 믿고 있어요. 이슬람 종교만 하더라도요 5가지를 꼭 이렇게 살면서 행해야 됩니다. 행해야 돼요. 그래서 뭐 구제를 해야 되고 라마단에 금식을 해야 되고 하루에 5번씩 기도해야 되고 메카를 방문해야 되고 그 다음에 알라는 신이다라고 고백해야 됩니다. 뭘 해야 돼요. 불교 같은 경우도요 진짜 스스로 명상이라든가 묵상이라든가 고행을 통하여서 자기 자신을 깨달아야 돼요. 뭔가 해야 돼요. 어떤 신의 도움을 통해서가 아니라 내가 무엇을 스스로 해서 그 부다의 자리에까지 이르러야 된다는 것, 깨달음이 있어야 된다는 것입니다. 근데 기독교는요 아이러니하게 You have to die, 먼저 죽어야 되는 거예요. 우리가 먼저 죽어야지만이 살 수 있다는 것입니다. 그것이 바로 기독교의 진리입니다. 하늘의 미랄 이 땅에 떨어져 죽어야만이 뭐예요? 뭐가 되는 거예요? 많은 열매를 맺는다 그랬어요. 죽지 않으면 열매를 맺지 못한다는 것입니다. 기독교 신앙은 죽음을 통한 생명의 삶을 말하는 것입니다. 그래서 저 여러분들이 먼저 죽어야 되는 거예요. 그래야지 우리는 살아나는 것입니다. 사도 바울은 이 고린도서 15장에 계속해서 성도의 죽음과 부활에 대해서 얘기하는 거예요. 하나님의 나라의 영생복락을 우리는 그거에 대해서 말씀하고 있습니다. 그러나 우리가 이 땅에 살면서 우리는 어떻게 살아야 되는가라고 사도 바울은 지금 이야기하고 있습니다. 오늘 말씀 보니까 사도 바울은 이렇게 고백합니다. 형제자매 여러분, 나는 감히 단언합니다. 그리고 나는 날마다 죽습니다. 나는 날마다 죽습니다. 이것이 바로 사도 바울의 신앙이었어요. 날마다 죽는 거예요. 날마다 죽는 거. 그래서 오늘 사도 바울이 날마다 죽는다는 것은 여러분이 뭐 자해를 하고 그러는 게 아닙니다. 스스로 목숨을 끊고 그러는 게 아니에요. 그럼 사도 바울이 또 교회에서, 기독교에서 얘기하는 내가 매일 죽는다, 날마다 죽는다는 것은 어떤 의미입니까? 첫 번째는 나 자신이 매일 죽어야 된다는 것입니다. 두 번째는 나 자신이 이웃을 향하여서 매일 죽어야 된다는 것입니다. 나 자신이 하나님 앞에서 매일 죽는 것을 말씀하고 있습니다. 우리 자신에게 오늘 매일 죽는 삶, 우리 한번 같이 말씀을 읽을까요? 같이 읽읍시다. 시작.
그때 예수께서는 제자들에게 말씀하셨다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따라오너라. 누구든지 자기 목숨을 구하고자 하는 사람은 잃을 것이요 나 때문에 자기 목숨을 잃는 사람은 찾을 것이다. 사람이 온 세상을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무슨 이득이 있겠느냐? 또 사람이 제 목숨을 되찾는 대가로 무엇을 내놓겠느냐? 그리스도 예수께 속한 사람은 정욕과 욕망과 함께 자기의 육체를 십자가에 못 박았습니다. 예수님께서는 예수를 따르는 제자들에게 너희가 나를 따르려면 먼저 자기 자신을 부인하고 제 십자가를 지고 나를 따르라라고 말씀하고 있습니다. 너 자신을 먼저 부인해라라고 말씀합니다. 여기 자기 자신을 부인한다는 것은 무엇을 얘기하는 것입니까? 바로 내가 주장하는 모든 것, 나의 목숨, 나의 소유, 나의 시간, 나의 재능, 나의 지식, 나의 가족까지도 이것을 다 부인하라는 것을 말씀하고 있습니다. 바울이 그렇게 고백하지 않습니까? 나는 히브리인의 히브리인이요 나는 할례를 받았습니다. 8일 만에. 그리고 뭡니까? 나는 로마 시민입니다. 나는 부와 명예를 가지고 있습니다. 나는 가말리엘 학문에서 공부를 했습니다. 나는 이렇게 세상적으로 많이 잘났는데 뭐라 그래요? 나는 이 모든 것을 배설물과 같이 여긴다. 그걸 다 내려놓았다는 것입니다. 다 내려놓았다는 거예요. 그래서 우리는 나 자신이 죽는다는 것을 보러 나 자신을 부인한다는 것입니다. 내가 주장하는 것들, 나의 것들, 내 시간, 내 재능, 내 지식, 내 소유, 이 모든 것들을 매일매일 내려놓는 것이 바로 나 자신이 주님 앞에 죽는 것을 말하고 있습니다. 두 번째는 오늘 예수님께서 내 십자가를 지고 나를 따라. 내 십자가를 지고. 저는 이 말씀을 묵상하면서 우리가 주님을 따르는데 내 십자가가 무엇인가? 바로 내 십자가는 뭡니까? 우리의 연약함과 부족함입니다. 나의 못난 것들입니다. 여러분, 기독교는요, 우리에게 너 못난 것들 이렇게 많이 있지? 이거 다 정리하고 그 다음에 날 따라와. 그렇게 말씀 안 합니다. 예수님은요, 그냥 내 모습 그대로 오라는 것입니다. 우리는 어디 나갈 적에 옷도 잘 입고 화장도 하고 깨끗하게 보여. 그래서 다른 사람들에게 뭡니까? 나는 이렇게 부족함이 없다. 나는 모든 것이 괜찮다. 그것을 보여주기 위해서 나갑니다. 보여주기려고 나가는 것이 많죠. 그렇죠? 왜냐하면 부끄러우니까. 근데 예수님은 뭡니까? 너는 그 모습 그대로 나한테 오라는 겁니다. 그것이 네 십자가 아니냐. 너의 부족한 관계, 인간관계도 그렇고 너의 허물도 그렇고 너의 과거도 그렇고 너가 지금 처해 있는 그 상황도 그렇고 그 모습 그대로 나에게 나아오라라고 말씀하고 있습니다. 그래서 어떤 목사님은 교회는 병원입니다. 그런 말을 했어요. 교회는 병원. 사실 주님 앞에 나오는 자는 다 부족한 사람들이 나오는 거예요. 이거 정리하고 나오는 것이 아닙니다. 부족한 그 자체로 주님 앞에 나오는 것입니다. 그래서 매일 내 부족함을 가지고 주님 앞에 나갈 적에 우리가 주님을 따를 수가 있다는 것입니다. 마태복음 11장 28절 30절에 보니까 수고하며 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 오너라. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍에를 메고 나한테 배워라. 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다. 내 멍에는 편하고 내 짐은 가볍다. 우리가 나 자신을 부인하고 내 십자가를 지고 주님 앞에 나아가면 주님은 우리의 무거운 짐을 받아주신다는 것입니다. 그리고 예수님의 가벼운 멍에를 우리에게 주셔서 또 주님이 그 멍에를 함께 져주시는 거예요. 그래서 우리가 이 세상에 주 안에서 새로운 삶을 산다는 것입니다. 그래서 우리는 먼저 나 자신이 주님 앞에 죽어야 되는 거예요. 나 자신을 부인해야 됩니다. 매일매일. 그리고 나의 연약함을 가지고 계속 주님 앞에 나아가며 주님을 따라갈 적에 뭡니까? 바로 나는 매일 죽습니다라는 사도 바울의 고백이 되는 것입니다. 두 번째는 이웃에게 매일 죽는 삶입니다. 우리 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 그때 베드로가 예수께 다가와서 말하였다. 주님, 내 형제가 나에게 자꾸 죄를 지으면 내가 몇 번이나 용서하여 주어야 합니까? 7번까지 하여야 합니까? 예수께서 대답하셨다. 7번만이 아니라 70번을 7번이라도 하여야 한다. 쭉 읽읍시다. 너는 이 세상 가운데 누가 강도 맞는 사람에게 이웃이 되어 죽였다고 생각하느냐? 그가 대답하였다. 자비를 베푼 사람입니다.
예수께서 그에게 말씀하셨다. 가서 너도 이와 같이 하여라. 우리가 사도행전과 이렇게 바울의 서신을 보면 사도 바울의 삶에 대해서 이렇게 많이 기록하고 있는데요. 이 사도 바울의 그 삶 속에서 이 두 가지 여러 가지 부족한 점이 있었겠지만은 그래도 이렇게 구체적으로 나타난 두 가지 부족한 점을 우리가 볼 수 있습니다. 하나는 뭐냐면요, 예수 믿기 전입니다. 그래서 뭐냐면 스데반을 죽일 적에 같이 동참하고 교회를 핍박했던 그런 예수 믿기 전에 사도 바울의 그 모습을 우리가 볼 수가 있어요. 근데 예수 믿은 후에, 그렇죠, 주의 복음을 증거하는 선교사가 된 후에 또 사도 바울의 부족한 점을 우리 하나 볼 수 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 사도 바울은 바나바와 함께 시리아 안디옥 교회에서 목회자로 섬겼습니다. 그리고 성령께서 말씀하셔서 바울과 바나바는 뭡니까? 선교사로 파송을 받게 되죠. 그래서 두 사람이 뭡니까? 그 소아시아, 지금의 터키에 선교하러 가는데 그때 바나바의 조카 마가를 데리고 갑니다. 그래서 이제 막 선교를 열심히 하는데 이 마가가 그때 좀 젊었거든요. 근데 아마 그 선교가 쉽지 않았던 것 같습니다. 그래서 도중에 짐 싸들고 집에 갔어요. 그러니까 이게 너무 황당한 거 아닙니까, 여러분들? 황당한 거 아닙니까? 아니 그 선교가 얼마나 그 진짜 중요하고 때로는 위험하고 또 한 팀이 돼서 해도 진짜 이게 될까 말까 한 그런 건데 도중에 그냥 짐 싸들고 가버린 거예요. 그래서 이제 바울과 바나바는 그 선교 여행을 다 마치고 이제 안디옥 교회로 돌아오게 됩니다. 그러면서 이제 계속 사역하고 그러면서 하루는 이제 바울이 바나바한테 얘기합니다. 우리 다시 또 선교 가자. 우리가 지난번에 세운 교회들 다시 한번 돌아보자. 그때 바나바가 얘기하지 않습니까? 마가도 데려가자. 이 사도 바울은요 아주 강한 사람입니다. 아니 지금 왜 갑자기 마가 이름이 왜 나타나니까 여기서? 왜냐면 마가는 지난번에 모든 거 다 때려치고 그만둔 사람인데 절대 안 된다고 사도 바울은 이야기합니다. 그것이 사도행전 15장 36절 40절에 기록되어 있어요. 며칠 뒤에 바울이 바나바에게 말하였다. 우리가 주님의 말씀을 전파한 여러 도시로 신도들을 다시 찾아가서 그들이 어떻게 지내고 있는가를 살펴봅시다. 그런데 바나바는 마가라고 하는 요한도 데리고 가려고 하였다. 그러나 바울은 밤빌리아에서 자기들을 버리고 함께 일하러 가지 않은 그 사람을 데리고 가는 것을 좋게 여기지 않았다. 그래서 그들은 심하게 다툰 끝에 서로 갈라서고 말았다. 바나바는 마가를 데리고 배를 타고 키프로스로 떠나갔다. 그러나 바울은 신라를 택하고 신도들로부터 주님의 은혜가 함께하기를 바라는 인사를 받고서 길을 떠났다. 그렇죠? 누가 봐도 뭡니까? 이 두 번째 선교 여행에 마가는 데려가면 안 되는 거 아닙니까? 근데 바나바는 데려가자는 거예요. 근데 바울은 아니라는, 이런 사람 데려가 또 짐이 된다는 거예요. 데려가지 않는데 서로 싸우게 됩니다. 우리 다퉜다는데 싸웠습니다. 싸웠어요. 갈라지는 거예요. 지금 팀이 갈라졌어요. 갈라졌어요. 근데 사실 바울은 자기 자신 한번 돌아봐야 돼요. 예수님께서 바울을 부르시지, 예수님은 바울을 만나주고 구원해주고 부르시지 않았습니까? 근데 바울이 어떤 사람이었습니까? 교회를 핍박하고 예수 믿는 사람을 뭡니까? 감옥에 집어넣고 이런 아주 나쁜 사람이었어요. 근데 예수님께서는 뭡니까? 그에게 그를 만나주시고 구원해주시고 하나님의 일꾼으로 세우셨어요. 이거 생각하면요 바울이 이러면 안 되죠. 마가가 실수했어. 그러나 마가에게 세컨 찬스를 줘야 되지 않겠습니까? 네. 근데 주지 않았습니다. 주지 않았어요. 근데 바울도 아마 사역하면서 또 그가 주님 앞에 계속 나아가면서 바울이 변합니다. 나중에는 바울이 마가를 부릅니다. 그래서 디모데후서 4장 11절 보니까 누가만 나와 함께 있습니다. 그대가 올 때 마가를 데리고 오십시오. 그 사람은 나의 일에 요긴한 사람입니다. 그 말은 뭐냐면 사도 바울과 같이 일을 했다는 것은 사도 바울의 많은 도움이 됐다는 것입니다.
아마 그래서 사도 바울이 오늘 나는 매일 죽습니다. 아마 거기서 진짜 이 인간과의 관계 속에서 때로는 열이 나고 때로는 화가 나고 때로는 뭡니까? 판단하고 정죄하고 그게 다 우리에게 있지 않습니까? 그거에 대해서 내가 매일 중단하고 말씀하고 있습니다. 곧 이웃과의 관계 속에서 나는 매일 죽습니다. 나의 자존심, 내가 자랑하는 것, 나의 아집, 나의 욕심, 나의 소유욕, 내가 꼭 이겨야 된다는 그런 마음 등 나 중심의 사고방식, 나의 생활이 가장 중요하고 내가 만족해야 되고 내가 부귀영화를 누려야 되고 내가 최고야 되는 그런 것들을 뭡니까? 내려놓는 것을 말하고 있습니다. 여러분, 이런 것들을 주장하는 한 이웃과의 관계는 올바로 될 수가 없다는 것입니다. 율법학자가 예수님을 찾아왔어요. 성경에서 가장 중요한 게 뭡니까? 중요한 계명이 뭡니까? 예수님이 대답하십니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그때 율법학자들은 다시 주님께 물어봅니다. 그럼 내 이웃이 누구입니까? 그때 이제 선한 사마리아의 그 비유가 나온 거예요. 그래서 이 한 사람이 예루살렘에서 여리고로 가다가 강도를 만나 매를 맞고 죽게 되었어요. 근데 뭡니까? 제사장이 지나가다 그걸 보고 그냥 지나갑니다. 레위 사람도 그 사람을 보고 그냥 지나갑니다. 그러나 사마리아 사람은 안타깝게 여겨 그에게 다가가서 그 상처를 싸매주고 그를 뭡니까? 여인숙으로, 그렇죠? 모텔로 데려가서 케어해주고 그리고 돈을 주면서 이를 돌봐주고 내가 돈이 더 들었으면 내가 와서 더 돈을 내주겠다라고 했습니다. 그때 예수님께서 이 비유를 말씀하신 다음에 이 셋 중에 누가 그 사람의 이웃이 되느냐 물어보십니다. 처음에 질문은 나의 이웃이 누구십니까? 이건 뭡니까? 나 중심이에요. 나 중심에 내 이웃들이 누굽니까? 나에게 잘해주는 사람, 나를 칭찬해주는 사람, 나에게 유익해 주는 사람, 뭐 등등 나랑 친한 사람. 근데 예수는 뭡니까? 셋 중에 누가 저 강도 만나 죽어가는 사람, 불쌍한 사람, 도움이 필요한 사람, 연약한 사람, 그 사람의 이웃이 되겠느냐? 그때 도움을 준 사람입니다라고 대답을 하게 됩니다. 여러분, 나는 매일 죽습니다. 우리는 이웃과의 관계 속에서 내가 매일 죽어야 됩니다. 그것은 뭐냐면요, 나의 자존심, 나 이런 것들을, 교만한 것들, 내가 원하는 것들, 이런 것들을 내려놔야 돼요. 내려놓고 무엇보다도 뭡니까? 다른 사람들에게 먼저 이웃이 되는 그것이 바로 뭡니까? 매일 나는 죽습니다의 고백입니다. 마지막으로 우리는 하나님 앞에서 매일 죽는 삶을 살아야 됩니다. 우리 성경 같이 읽을까요? 시작. 형제자매 여러분, 나는 감히 단언합니다. 나는 날마다 죽습니다. 이것은 우리 주 예수 그리스도께서 여러분에게 하신 그 일로 내가 여러분을 자랑스럽게 여기는 것만큼이나 확실한 것입니다. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다. 내가 지금 육신 안에서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다. 그러므로 우리는 담대하게 은혜의 보좌로 나아갑시다. 그래야 우리가 자비를 받고 은혜를 입어서 제때 주시는 도움을 받도록 합시다. 하나님 앞에서 매일 내가 죽는 삶을 뭐냐면요, 하나님을 바로 예배하는 삶입니다. 여러분, 우리가 주님을 온전히 예배할 적에 나는 죽습니다. 왜냐? 하나님의 이름만이 높이고 하나님의 영광만이 드러나야 되기 때문에 내가 죽는 거예요. 그래서 저 여러분들이 예배의 삶을, 주일날 와서 예배드리고 집에서 예배드리고 매일의 삶 속에서 하나님을 높이는 언행, 심사, 그것을 행할 때마다 뭡니까? 나 자신이 하나님 앞에서 죽는 것을 말하고 있습니다. 또 뭡니까? 하나님을 믿고 그분의 뜻을 위하여 살아가는 것입니다. 이제는 내가 사는 것이 아니요, 내 안에 예수께서 사는 것이다. 바로 내 안에 계신 예수의 뜻을 따라 그 뜻을 이루려고 살아가는 그 삶이 바로 내가 주님 앞에서 죽는 것입니다. 마지막으로 뭡니까? 하나님의 도움을 받는 은혜의 삶입니다. 이제까지는 내 힘으로, 내 능력으로, 내가 똑똑해서 내가 열심히 살아서 아니에요. 하나님, 나는 오늘 매일 하루 세 끼도
하나님이 주시는 것으로 내가 살겠습니다. 주님만을 의지하겠습니다. 주님의 은혜 가운데 살겠습니다. 내가 하는 것이 아닙니다. 하나님이 하시는 겁니다. 라고 고백하며 살아가는 것이 바로 내가 하나님 앞에 매일 죽는 것입니다. 기독교 신앙은요, 내가 먼저 죽어야 돼요. 그래야지 주님과 함께 사는 것입니다. 그리고 주님과 함께 새로운 삶을 살게 돼 있습니다. 바울의 고백과 같이 나는 매일 죽습니다. 이런 귀한 믿음의 삶을 사시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 기도드리겠습니다. 성령 하나님,